إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الجليل سمن المدني سيد الشيخ محمد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ كشف النور بن عجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الحضرمي سيد عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر المندني وبأهل سنتنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي فعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدل الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العنب الشيخ بن عبد الله الحديث سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السغور صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن سيد الشيخ محمد شرواني عبدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب ببركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا ووجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man su'ila, siapa yang ditanya, an ilmin, tentang ilmu, pakatamahu, kemudian menyembunyikan dia akan itu ilmu. Orang, ujar Rasulullah, laki-laki kah, bini-bini kah, orang mana aja, karena man lil akil, man dipakaikan untuk orang yang berakal, kemudian man dipakaikan lil muzakkari wal muannas, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, siapapun. Su'ila, yang ditanya, iya, an ilmin, tentang ilmu. Takuni orang rukun wudu, ditakuni orang tentang sifat 20, orang bertanya tentang akhlak dan seterusnya. Asal ilmu itu yang diperintahkan menyampaikan, karena memang ada ilmu yang harus dirahasiakan, bukan berarti tidak disampaikan, tetapi disampaikan kepada orang yang ahli dalam hal ilmu tersebut. Nah, begitu ditanya pakatamahu, lalu dia menyembunyikan ilmu tersebut. Kadahpun menjelaskan, orang bujur-bujur bertanya, membasuh muha dalam berwudu itu nang kaya apa, sekalinya kada menjelaskan. Orang betakun bujur-bujur masalah bini-bini, orang babini dua itu kalau seikong diberi baju, seikong kada, apa hukumnya? Kita masalah itu. Kemudian ditanya lagi tentang ilmu nang lain, baik ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf, namun kada mau menjelaskan. Kata Rasulullah, uljima, maka ini orang dilicam. Apa itu dilijam? Dilijam itu ditali, diikat. Dengan tali. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tapi lijamnya itu bilijamin min narin, dengan tali dari neraka.
Berarti hadis ini secara umum adalah wa'id. Wa'id ngarannya ancaman. Soalnya hadis ini ancaman. Bahasa kitab wa'idun. Pahamlah. Beda dengan wa'dun. Paham lah? Apabila inya wa'dun, ini janji nikmat. Bila wa'idun, itu janji azab, ancaman azab Allah. Ini hadis merupakan wa'idun, ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, yang kedua, secara hukum adalah haram. Kitmanul ilmi haramun. Menyembunyikan ilmu itu hukumnya haram. Kita solahai kadada usul. Orang minta belajaran, minta jelasakan. Minta jelasakan bang kami masalah wudu, masalah sembahyang. Padahal kita kadada usul. Tapi kada mau, pakata mau. Dia tidak mau menjelaskan, dia tidak mau menerangkan apa hukumnya, kada boleh. Jadi kalau orang bolik di kampung kena tuha kah, bekai ada nang minta memohon belajaran, samalah minta jelaskan, sama lawan betakun lah. Pelajari. Kadada alasan aku belum mengamalkan itu, kadada alasan. Karena itu hal yang berbeda. Melajari, mengamalkan. Sekalipun tidak melajari orang, tetap dituntut mengamalkan. Paham? Dua hal yang berbeda. Nah, kecuali ada alasan memang kada bisa. Ari kawalah melajari akan kami perukunan fikih atau bahasa ini belajar kitab fikih. Ujar Bahari ulun hendak kayak melajari ini, cuma kada bisa bepandir. Ulun kada bisa jelaskan. Ujar orang apa adanya aja. Coba kita. Bila orang kada ketuju apa ambihanna, coba dijelaskanlah apa adanya aja. Ulun kada bisa bepandir. Jakanya belajaran itu solahai lurus sejak nilai arkanul wudu'i sittatun. Bermula rukun wudu itu ada 6. Terus saya nggak kayak itu. Jadi bacakan sesuai bacaannya gitu. Lah, bahasa orang Wai ini mengembangkan, menjelaskan lebih jauh kada bisa. Sudah, karena intinya pokoknya sudah disampaikan, sudah kada apa-apa pelajari. Bila ada nang begurunuk mujir belajaran betarus gitu aja, kada ada penjelasannya. Sudah, semalam kan sudah ulun padahakan, ulun kada bisa bepandir. Mun seadanya aja nang ke itu intinya sudah memberitahu itu hukum nang anunya, hukum secara garis besarnya. Ujar orang tarusakan ya. Kenapa?
Karena ini pernah terjadi kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu ada bermasalah dengan lidah sidik. Tapi ini kadang mengaibkan sebenarnya dalam sebuah risalah, walaupun lalu ada timbul dibantu lawan Nabi Harun. Kenapa? Nabi Musa itu ada masalah dalam lidah sidin. Lidah sidin itu saat lagi halus diingun oleh Firaun pernah mengangam bara api. Lagi halus nah ngomong-ngomong, lalu ilat nih bermasalah lagi. Masalah. Kenapa? Karena Fir'aun sarik banget lawan Nabi Musa lagi halus. Ujar Fir'aun, innahu akhaza bilihyati. Anak halus yang bernama Musa ini merenggut janggutku. Wani banget nah menarik janggut Fir'aun lagi halus. Iya nangsin sarikan Fir'aun toh. Ujar bini Fir'aun yang bernama Asia, inya kada mengerti. Paham? Inya kada mengerti. Dah. Lalu kada lawas Nabi Musa lagi halus ini beting kaong, bapak menganggam bara api. Nah ya buktinya. Jaka inya mengerti, tadinya makan bara api ini tumpang. Paham? Lalu dari akibat itu Nabi Musa bermasalah lawan ilat sidin. Masalah sampai ke Tuhan. Maka disuruh menyampaikan. Ya. Sifat nang wajib bagi para rasul itu 4 macam. Sidik, tabligh, amanah, pokok, patanah, ya kan? Ada di Aqidatul Awam lah. Apa ya bacaannya? Bisidqi wat tablighi wal amanah. Adalah adalah bisidqi wat tablighi wal amanah. Lalu para rasul itu wajib tabligh. Napa tabligh? Balagha yuballighu tabligan, menyampaikan apa yang oleh Allah disuruh menyampaikan. Wajib menyampaikan. Maka ketika orang menyampaikan itu membutuhkan kefasihan. Ya kada? Orang mengkhutbah itu membutuhkan kefasihan. Orang belajaran itu membutuhkan kefasihan lidah. Orang dalam hal apapun sifatnya, mau pidato, mau ceramah, mau tabligh, itu intinya adalah menyampaikan. Nah, menyampaikan itu membutuhkan kefasihan. Makanya ada yang disebut dengan fusahah atau fasihah. Lalu belajarlah ilmu balaghah. Karena ilmu balaghah itu adalah untuk memfasihkan, kata-kata, untuk memfasihkan kalimat-kalimat nang ditulis. Ya. Dulu tuh kisah Nabi Musa dulu nih. Lalu oleh Allah Ta'ala atas permintaan Nabi Musa, ulun harus dibantu. Siapa? Harun dan sanak ulun. Harun ini orangnya pandir fasih. Paham? Maka diangkatlah Harun
menjadi Rasul Allah, pendamping Nabi Musa. Bahasa zaman sekarang, apabila orang kada fasih dalam satu bahasa, maka membutuhkan kawan. Bahasa sekarang disebut mutarajim. Seolah-olah ngarannya mutarajim. Orang Yaman datang ke Barabai, bisalah bahasa Indonesia. Jangan bahasa Barabai, kada bisa kalau kayak apa menyampaikan apa yang disampaikan. Disampaikan aja dengan bahasanya, karena dia tidak bisa bahasa Indonesia, lalu membutuhkan kawan. Siapa kawan itu? Mutarajim ngarannya, penterjemah. Amri. Mutarajim ngarannya penterjemah. Kan jadi masalah orang deh, hendak kemana kah? Kayak presiden tuh hendak kemana kah ada? Karena ada penterjemah. Bela bahasa Spanyol, ada orangnya yang menerjemahkan dengan bahasa Spanyol, memandir. Pandirnya kene disampaikan lawan bahasa Spanyol. Orang Spanyol memandir bahasa Spanyol, disampaikan ke presiden bahasa Indonesia. Pahamlah? Paham. Itu dulu asalnya adalah Nabi Musa diterjemahkan oleh Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam. Namun Nabi Musa kada patah semangat, walaupun bermasalah lidah ini, tapi jangan bahasa orang ini jangan pesimis, jangan kecil hati. Kenapa? Karena ada orang yang kuasa memberikan kefasihan lawan kita, yaitu Allah. Berdoalah kepada Allah agar lidah ini diberi kefasihan. Timbullah di dalam Quran ada doa. Doa itu adalah doa Nabi Musa. Sekarang ini dipakai oleh kita, boleh banyak di sekolahan dibaca. Padahal ini siapapun bagus. Napa doanya? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengar. Ya kalau sekolah dulu lah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doakan akan jadikan di doa Nabi Musa dalam Quran. Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkan, bukakan dadaku ini untuk menerima ilmu. Lapangkan dadaku ini untuk menerima nurmu. Lapangkan dadaku ini untuk menerima segala nasihat-nasihat. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Mudahkan urusan. Jangan ngalih tuh nang belajaran nih. Ya Allah, lapangkan dada dalam menyampaikan belajaran ini. Lapangkan dada ini dalam menerima ilmu. Lapangkan dada ini dalam menerima nasihat-nasihat dan hikmah. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Apa aja urusannya? Ketika kita ceramah, belajaran, mudahkan urusan ceramah ini, mudahkan urusan belajar ini, jangan sulit. Wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wahlul, ya Allah, lepaskanlah 'uqdatan, kekeluan, ikatan, kekeluan, min lisani, dari lidahku. Ya Allah, hilangkanlah lidah nang kelu ni, jangan lagi nang a ni itu jangan lagi. Ada kalau orang mau pandir
Aku nak basarikamnya ada kalau itu tuh ngarannya okdah atau kita bepandir kada lancar itu okdah. Wahlul uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah kekeluhan. Paham kan kekeluhan tuh. Nih lidah karas punya bahasa simpulnya, ya Allah pasihakan lidahku yafqahu qauli, agar mereka bisa paham ucapanku. Nah, orang Bahari ini dibaca terus. Bila hendak belajaran dibaca, bila hendak ceramah dibaca, diandak tangan sini rajin itu melahapija rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini salah satu doa supaya jangan menggetar. Nah, kalau kena diundang maka tampil juga sudah mengaji Isra Mi'raj. Tampil sudah, tampil sudah di hadapan tuan guru, di hadapan orang banyak, menggitir kapan? Ada kalau, gitir. Nah, supaya jangan menggitir, nih anak tepak tangan di sini baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca doa itu sebelum belajaran, baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Itu doa. Nah, tarusakan aja bagamat. Oh, ternyata nang tadinya belajar lurus saja, mulai dada ini lapang, ampih menggitir, mulai dada ini lapang terbuka, dada ini terbuka. Bila ini dada terbuka, otak terbuka. Bila ini otak terbuka, maka lembaran kitab bacaan-bacaan itu dibuka, ini terbuka. Paham? Lalu bahasa orang kitab, soalnya bahasa orang Bahari, Omajar tuan guru si A itu nangkaya membaca tulisan di hadapan lancar bebandir. Kenapa? Karena ini sudah terbayang bayangannya itu ada. Bayangannya itu ada, sudah plak timbul, dada terbuka sudah timbul ini nang harus diucap, timbul ini nang harus diucap. Itu salah satu maksudnya dada terbuka. Terusakan aja. Kita mulai terbuka sambil berdoa lawan Allah, sambil bertawakal lawan Allah. Sambil bertawakal lawan Allah artinya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, ulun kada bisa melajari orang ini, kada pasti apa, terserah Engkau. Nang kaya apa? Menjalankan lidah ulun, menjalankan diri ulun. Mau karena Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa nang bertawakal lawan Allah, Tuhan nang mencukupi. Nah, imbah itu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bagamat mulai pasih. Akhirnya apa? Akhirnya paling kam 2 tahun. Insya Allah belajaran tuh lancar, mulai terbuka. Kenapa? Semuanya hidup ini adalah ada yang disebut dengan proses. Kamu masak langsung jadi nasi ya? Kadang-kadang nang itu juga orang mengajar apa langsung hebat, kadang ada langsung hebat.
seberataan berproses dari kada bisa menjadi kene akhirnya apa itu. Tapi itu tadi tina sambil berdoa bertawakal lawan Allah Ta'ala. Nah, lalu nyaman tabligh, nyaman nyampaikan ilmu, belajaran lagi apa? Ada lagi caranya, ada cara lain, itu bagian daripada usaha. Kayak Nabi Musa, usahanya doa. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Salahai. Bermimpi lawan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, Datuk Sidin. Datuk semasa kali itu kan Rasulullah. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu turunan beliau adalah dari sisi abah itu dari Sayyiduna Al-Hasan, dari ibu dari Sayyiduna Al-Husain. Itu ya. Walaupun sebagian orang meragukan kesahihan silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan itu. Nang lain-lain masih banyak. Itulah masih banyak orang meragukan Syekh Saman, Habib Kakadakah, itu biasa dalam dunia keilmuan. Tinggal kita aja. Ya, tinggal kita. Ini penjelasannya, percaya, yakin, ya sudah. Ada orang salah lawas kam sudah aku mentolak kitab itu. Syekh Saman itu ada yang memadahkan bukan turunannya Rasulullah, tapi dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menurut kita nang belum terjajaki. Sementara menurut almarhum guru sekumpul Sidin adalah Syekh Saman adalah Habib. Mbah, tinggal makan ilmu kita paham deh. Nah, memang siapa garang pengetahuan kita? Ada kitabnya di yang membahas itu tentang manaqib Syekh Saman atau nang lain-lain itu ada. Itu biasa di mana-mana selalu ada nang mempermasalahkan. Jangan itu ikam. Orang secara umum ada nang kada percaya Habib itu ujarnya kada bisa. Ngalih lagi kalau takun aja orang wow tuh. Percayalah nya lawan Habib. Padahal hadisnya jelas banget. Iya, ejanya hadisnya jelas. Cuma ini sahih lah turunan Nabi. Munnya diragukan berataan mana nang sahih. Maka hadis nyata. Kullu hasabin wa nasabin yang qati'u ilai yaumal qiyamah illa hasabi wa nasabi. Setiap kehormatan kemudian setiap turunan itu putus. Hari kiamat kena para kiamat habis turunan ini, habis Majapahit, habis ini, habis. Kecuali ujian Nabi turunanku, mun turunanku sampai kiamat ada terus. Hadisnya jelas. Jangan nih kamu itu tuh. Orang yang gak percaya Habib ada, yaitu ada aja. Banyak orangnya. Ya sudahlah, kita jangan tahu 4 kelompok nanti ini, karena hubbu ahli baitin Nabi wajib hukumnya mencintai keluarga Nabi. Nah lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bermimpi lawan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ya waladi, wahai anakku, ujar Syekh Allah, ujar Sayyiduna Ali karramallahu wajhah,
takallam 'alan nas. Sudah bahasa kita kan buka pengajian, bapandirlah di hadapan manusia. Dah mengajar apa? Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an mengeluh sedikit. Wahai abahku, di Irak ini, di Baghdad ini orang pasih-pasih. Orang pasih-pasih. Hibat pandirnya, hibat kata-katanya, hibat kada kisah ya kamre. Kita di sini kada apa-apanya. Memahami pusahaul bulagaul Arab, orang-orang Arab nang pasih, orang-orang Arab nang balaghah. Mungkin bahasa kita ini kada sanggup, ulun kada sanggup melajari orang di kampung sini. Orangnya pintar-pintar, ahli bahasa. Sedikit aja bahasa salah, bahasa orang. Lain nang di kampung deh, kampung di bahasa orang. Mun ini kam sedikit aja salah, kalimatnya digam sedikit aja di bahasa orang. Kari cucuk ini, coba kamu nak tahu di kitab itu kalau rajin kada cucuk jar kalimatnya ini nang kene maka aman gitu tak. Ada kan rajin salah di kitab, ada kan ada. Gitu kalau kan itu juga sedikit dibahas orang. Aturannya ini fi'il mudhari jar, kada cucuk fi'il madhi ini. Gitu tuh. Itu habis. Napa ujar Sayyidina Ali? Ujar Sayyidina Ali, iftah fakar, buka mundung ikam. Hari dibuka dibuka oleh Syekh Abdul Qadir Jailani mundung sidin, fatafullu fi famihi, lalu meludahilah Sayyidina Ali ke dalam mulut Syekh Abdul Qadir Jailani. Dus diludahi sidin. Berapa kali? Kurang lebih 7 kali. Di antara 3 dan 7 lah gitu. Kada pas antara rawayannya. Berikutnya datang lagi Rasulullah meludahi. Imbah diludahi oleh Rasulullah, pasih. Ali dulu meludahi dulu. Jadi bagus tuh ngarannya salah satu perjuangan, salah satu doa, usaha nang kaya apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Oleh aja tabarruk Syekh Abdul Qadir diludahi Sayyidina Ali. Ada orang wali orang wali apa, tapi jangan bang penyakitan lah. Menang penyakitan kalau menjangkit kamu. Entah ludahi ya kan. Gitu ya. Munakun sidin. Munakun. Nah dengan berkat itu tadi dipasihkan, lalu jadi pasih, lalu nyaman tabligh. Jadi kada ada alasan lah, kada ada alasan soalnya diminta orang belajaran, kamu gitu aja, ulun ayo cuman seadanya aja, bapandir kada bisa, ujurang ayo terus sekali, tapi berdoa tadi. Dengan cara nang sudah dikisah itu, insya Allah jalannya harus kita. Nah kalau menyembunyikan ilmu, pak kata mau disembunyikan ilmu.
haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Kecuali ilmu itu memang disuruh menyembunyikan. Kenapa? Karena memang ilmu ini bukan dibuka untuk umum, bukan disembunyikan sama sekali, tetapi dia akan dibuka kepada orang yang layak dibuka untuk ilmu itu, orang yang pantas menerima ilmu itu. Lah, nah ini nang hati-hati. Nang kadang-kadang orang asal buka aja, oh kada bisa. Orang ada aturan. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ujar Abu Hurairah, aku dapat ilmu dari Rasulullah itu 2 wadah. 2 wadah nih. 2 panai. Anggaplah 2 buting wadah, nah 2 biji gumbang ilmu dapat. Sebuting segumbang nih aja nang ku buka lawan manusia. Solah nang nini haji sih nang ku buka, nang nini kada sih. Kada. Kenapa? Karena ini bukan konsumsi umum bahasa orang sekarang. Ini adalah konsumsi khusus orang-orang yang berhak nang tertentu menerima ilmu ini. Tapi tetap ngarannya kada menyembunyikan. Baligh ma unzila ilaika. Muhammad, sampaikanlah apa yang sudah diturunkan kepada engkau dan apa yang harus atau disuruh menyampaikan. Habis. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Sebuting lagi. Wa anhu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wa jalla. Man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu, mimma yubtaga, daripada ilmu yang dituntut dengan dia akan ridha Allah. Siapa nang menuntut ilmu, yang ilmu ini mestinya dituntut karena Allah. Katakan, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Namun ternyata la yata'allamuhu, tidak mempelajari iahu akan itu ilmu, illa kecuali liyusiba bihi, untuk mendapatkan dengan ilmu itu 'aradan minad dunya, sesuatu harta benda dunia. Orang ujar Rasulullah mestinya belajar ilmu itu karena Allah. Jangan sampai belajar itu hendak mencari harta duniawiyah. Jangan sampai ngatakan, jangan sampai niat menuntut ilmu itu hendak jadi tuan qadhi. Jangan sampai menuntut ilmu itu niat hendak jadi tuan guru. Jangan. Kenapa? Karena dalam otak orang biasanya jadi tuan guru itu dihormati orang, diberi kemudahan. Itu nang dicarinya. Jangan. Pokoknya nuntut ilmu karena Allah, mencari ridha Allah, dan apa nang sudah diuraikan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim.
Nah, kalau orang menuntut ilmu niatnya untuk mendapatkan dunia, lam yajid arfal jannah, kata Rasulullah, orang itu kada akan mendapatkan harumnya surga. Lam yajid, maka dia tidak mendapatkan arfal jannah, bau harumnya surga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yakni rihaha. Padahal harumnya surga itu perjalanan 500 tahun sudah tercium. Sudah tercium. Ini hati-hati. Nuntut ilmu hendak mencari gelar Allah dunia. Nuntut ilmu hendak mencari gelar S1, S2, S3, nah itu is jeruk, is lilin. Apalagi Wan? Kan paham Wan is1 tuh? Paham? Nah iya nang ngaran ni kam tuh lah Muhammad Ikhwan ISAG. ISAG itu hanya sarjana agama. Itu is1 ngarannya. Sekolah pulang kam kuliah. Hendak napa? Hendak mendapatkan is2. Mencari gelar deh. Akhirnya dapat tuntung, bergelarlah IMAG. Ya nang IMA toh, maling ayam. IMAG. Napa IMAG? Master ngarannya. Bila S2 itu master. Itu ngarannya mana? S2. Sekolah lagi, kuliah lagi untuk mendapat gelar S3. 2 tahun kuliah tuntung maulah ngarannya solahai disertasi, maulah kitab. Nah syaratnya mengarang kitab, keluarlah titel doktor. Nah, lalu Muhammad Ikhwan ISAG IMAG doktor. Nah, supaya itu bahasa bahasa kitab mun ngaran dulu lakap kah? Adik ngaran dulu hanya lakap ya Allah. Ada kita Dr. Muhammad Ikhwan ISAG IMAG. Nah baharat nih jar, wah dari kami ini hebat curang S3 itu. Kawa jadi dosen, kawa jadi rektor. Bilanya jadi dosen gajinya sekian, bilanya jadi rektor gajinya sekian, ujung-ujungnya arodat dunia. Lah nyatakan, nah hendak kuliah toh, hendak apa? Jangan hendak mencari gelar yang mana kunci, kena cari gawian jar kada kayak itu. Itu ngarannya mencari ilmu hendak aradun dunia. Karena Allah aja bisa. Baik kamu nih mun sampai bergelar S3 wane bah kada kisah lagi. Kena tambah pintar, ada kamu isi penemuan lalu bertambah gelar profesor. Lalu Profesor Dr. Muhammad Ikhwan ISAG IMAG. Sekolah apa aja di pondok kayak itu. Pondok kayak itu. Hebat kan? Hebat. Dalam ngarannya hebat dalam gelar keilmuan. Tapi itu apakah jaminan selamat di akhirat? Kada. Kadang-kadang apakah itu jaminan bahwa orang ini kada pacangan sesat? Kada. Orang profesor ada aja nang sesat kamu. Pahamlah.
Nah, tapi silakan tuntut ilmu sampai gelar ini bagus saja. Tapi ingatkan, jangan diniatakan bagan usaha mencari harta dunia. Apabila diniatakan nang kaya itu, kada akan mencium bau surga. Kalau matinya kada bertaubat. Paham? Paham it? Yes. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Meriwayatkan ini hadis oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Berikut an Abdullah ibni Amrin ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.